So today when you leave, you have to tell me, you have to share one phrase or sentence that you learned today through TPR. Today, as you leave, we'll be filming everyone. You have to share a phrase or sentence that you learned out of today's session through TPR. Which means, yeah, come on. Come on, quick, copy them. Copy them down. Herculean. Back കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ സുനടണം. Hyphen. Back breaking. Back breaking. Back breaking work. Herculean task. Herculean task എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണു സർ rocket science. Herculean task means rocket science, something difficult. Himalayan blunder. Hilarious joke. Hilarious joke. Splitting headache. ഷിഫാനോട് നന്ദി വേണം. Hilarious joke. Ear spitting noise. സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കാം. നോയ്സ് ആകുമ്പോൾ അരോചകം. Spitting noise. Ear spitting noise. Ill-fitting dress. Ill-fitting dress. ഇങ്ങനെ 3 വേർഡ് വരുമ്പോഴൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ വാക്കിനിടയിൽ ഹൈഫട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ ill-fitting dress. Ill-fitting dress. Ill-gotten money. Hyphen. Ill-gotten money. Ill-gotten money. Ill-fitting dress. Ill-fitting dress. Loose-fitting. Ill-fitting എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഡ്ലി എന്നർത്ഥം. അല്ലോ ill-fitting എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഡ്ലി എന്നർത്ഥം. അത് ലൂസ് മാത്രമല്ല, ഫിറ്റ്. അത് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിറ്റാണ്. മാച്ചിങ് സ്യൂട്ടിങ്. ഇറ്റ് സ്യൂട്ട്സ് യു. സ്യൂട്ടിങ്. ഇൽ സ്യൂട്ടിങ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇൽ സ്യൂട്ടിങ്. ഇൽ ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം, തെറ്റില്ല. ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല, ടൈറ്റ് ഫിറ്റിംഗ്. ലൂസ് ഫിറ്റിംഗ്, ടൈറ്റ് ഫിറ്റിംഗ്. ഹാർഡ് ഏൺഡ് മണി. ഹാർഡ് ഏൺഡ് മണി. ഹാർഡ് ഏൺഡ് മണി. ill-gotten money. Ill-gotten money. Ill-fitting dress. Tight-fitting dress. Loose-fitting dress. Figure-hugging clothes. Figure-hugging clothes. Hard-earned money. Ill-gotten money. Ill-gotten money. Ill-fitting dress. See-through. A see-through material, a see-through churidar, a see-through top, yes, എന്തു ആവാം. Ready? Ready? Yeah. Tight fitting dress, loose fitting dress. Yeah. When a sentence is easy, it's a phrase. For example, exactly. Because of ear-splitting noise, I couldn't take class. So there is a quarry near my house, and all the time I can hear ear-splitting noise. We can't sleep a wink all night. Phrase ആണ്, അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടായി എളുപ്പമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രേസ്.
സോ ഇയർസ്, ഇനി ചെവിട് പൊട്ടിക്കുന്ന ഹോണിന് എന്ത് പറയും? ഇയർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഹോൺ. നമ്മളോ എല്ലാം എഴുതി വെക്കണമെന്നില്ല, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക. ഹലോ, യു ക്യാൻ എസ്പെഷ്യലി I mean the Gen Z, Gen Z, a few of Gen Z means Gen Z കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ആരാ Gen Z? ഉഷ ടീച്ചർ അനിയത്തിയാ? ജാൻസിയുടെ Gen Z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറേഷൻ Z. ഈ 2000 ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് Gen Z എന്നാ പറയാ. പഠിച്ചു വെച്ചോ, Gen Z, Gen Zers എന്നാ പറയാ. Gen Zers ആ ജനറേഷൻ. Gen Z ജനറേഷൻ Z. നമ്മൾ ആൽഫ ജനറേഷൻ. Gen Zers എന്ന് പറയാം. ആൽഫ നമ്മൾ ആൽഫ, ഇത് Gen Z. ഐ എം ദ സോറി കേട്ടോ. പിന്നെ ജെൻസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? മില്ലേനിയൽസ് എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ മില്ലേനിയൽസ് ആണ്. 2K ആണ് നമ്മൾ. അല്ല, നമ്മൾ മില്ലേനിയൽസ് 90s. അപ്പം നമ്മൾ മില്ലേനിയൽസ് എന്ന് പറയാം. മില്ലേനിയൽസ്, ജെൻസീസ്, ഇത് ആൽഫ ബീറ്റ. പ്രശ്നം ഉൾപ്പെടെയല്ലേ? നമ്മൾ മില്ലേനിയൽസ് ആണ്. വി ആർ മില്ലേനിയൽസ് ആൻഡ് Gen Z. Gen Zers എന്ന് പറയും. Many of Gen Zers, they ride with that ear splitting, what do you call it? Ear splitting what? Ear splitting noise. എന്ത് പറയണല്ലോ, sound of bike അല്ലേ, എന്താ പറയുക? Anyway, that's it. Anyway, that's it for now. How did you like today's class? How did you like? Everyone just comment and say one sentence about today's class. What did you learn? What did you learn now, and what do you want in future classes? What kind of classes do you expect in future? Because we have 3 more classes. Yes or no? So what should I be focusing more on coming classes? Yeah, come on, just comment. Yeah, open up. Be open. തുറന്നു പറയുന്നതിന് പറയും. പറഞ്ഞേ, ബി ഓപ്പൺ, ബി ഓണസ്റ്റ്, ബി ട്രൂത്ത്ഫുൾ. സത്യം പറയുന്നതാണ് ബി ഓണസ്റ്റ്, ബി ട്രൂത്ത്, ബി ഓപ്പൺ, ബി ഫ്രാങ്ക്. So how did you like today's session, and what do you want? What kind of classes do you like? Would you expect in future? Future. Come on. We need more opportunities. Actually I wanted to have a debate now, but as we are short of time, I postponed it. Debate is a wonderful activity, so next class we'll have activities. Okay, then. We can have more activities. Public speaking, individual presentations, and this. Okay, group activities. We'll include more activities. Sure. Then. Style of talking, pronunciation. Okay. All right. So ആദ്യം ഇപ്പം നേരത്തെ 2 ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ്റെ. അതൊന്നും ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടില്ല. റെഡിയാക്കാതെ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഒരു വി നീഡ് ടു പ്രാക്ടീസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. യെസ് ഓർ നോ? ഇപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, ഡി എന്ന് പറയണം എന്നുള്ളത് എത്ര പേര് കറക്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സൗണ്ട്സ് മാറ്റാതെ മൊത്തം മാറില്ല. ചേഞ്ചിങ് യുവർ ആക്സെൻറ്റ്, ഇംപ്രൂവ് യുവർ ആക്സെൻറ്റ് doesn't happen overnight. You need to work accordingly. ഇപ്പോഴും വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം യു നീഡ് ടു സൗണ്ട്, എല്ലാ സൗണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ഷംസാറെ ക്ലാസ് വെച്ചില്ലേ, ആ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുക. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വൺ ഓഫ് ദി പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ആക്സെൻറ്റ്. വേർഡ് കണക്ഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ വിൽ ഡിസ്കസ് ബട്ട് വി നീഡ് ടു പ്രാക്ടീസ് സൗണ്ട്സ്. പിന്നെ പതിയെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. പതിയെ പറയുമ്പോൾ സ്ലോ ആയിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഈ സൗണ്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ഇതാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ വേർഡ് ലിങ്കിങ് എന്നുള്ളത് വൺ ഓഫ് ദി എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ആക്സെൻറ്റ്. നമ്മൾ ആക്സെൻറ്റ് നന്നാക്കണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ, ഐ വെൻറ്റ് ദേർ. പറഞ്ഞേ, ഇനി സാധാ പോലെ പറഞ്ഞേ, അങ്ങനെ പറയരുത്. ഐ വെൻറ്റ് ദേർ. എന്താ ഐ വെൻറ്റ് ദേർ? അപ്പോൾ ഐ വെൻറ്റ് ദേർ എന്ന് പറയരുത്, ഐ വെൻറ്റ് ദേർ.
അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് വേർഡ് കണക്ഷൻ. ഇതിനെ വേർഡ് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാം. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ബസ് സ്റ്റോപ്പ്, വി ഡോണ്ട് സേ ബസ് സ്റ്റോപ്പ്, ബസ് സ്റ്റോപ്പ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ വാക്കുകൾ ചേർത്ത് പറയാം. ഇതിന് കണക്ഷൻ, വേർഡ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇത് വൺ ഓഫ് ദി എലമെന്റ്സ്. ഇത് ലിസണിങ്ങിലൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോ നീഡ് ടു ലിസൺ. ആരും ലിസൺ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും അബദ്ധവശാൽ കേൾക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ആരും ഇംഗ്ലീഷ് കേൾക്കാറില്ലല്ലോ. എവിടെ സാർ, ഇവിടെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയമല്ലേ, നോമ്പറൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയം, പിന്നെയാണ് ഓക്കെ. അപ്പം ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ യു കാൺ ഇംപ്രൂവ് യുവർ ആക്സെൻറ്റ്. വി ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഓൺ അവർ ആക്സെൻറ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ്. So it doesn't take overnight, but still you have time. You need to work. It takes time. Pronunciation, accent. Pronunciation is one of the elements of accent, and by improving pronunciation, you can somehow ഈ വാക്കുകൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്ത് തന്നെ നല്ലൊരു ആക്സെൻ്റ് ആയി മാറും നമ്മളത്. നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ? ഗോട്ട് ഇറ്റ്? പിന്നെ മ്യൂസിക്കാണ് ഇൻറ്റനേഷൻ എന്ന് പറയും സെൻറ്റൻസിന്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കം ഓൺ എവറിബഡി, did you understand? Come on, did you understand? You got it? I want to go there. Today is a Friday. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു താളുണ്ടല്ലോ, ചോദ്യത്തിന് ചോദ്യമായിട്ടും സെൻറ്റൻസിന് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടും ഇതൊക്കെ ഇടണം. അതൊക്കെ ആലോചിച്ച് പറയുമ്പേ പറ്റുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹലോ എവ്രി വൺ, ടുഡേ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈസെൽഫ്. മൈ നെയിം ഇസ് നിഷാദ് അഹമ്മദ് and I'm from Metapal. I'm 34 years old. I'm a teacher by profession. So you're talking about my family. I come from a large family. We are 8 of us. I have dad, mom, and 5 siblings. I'm married with a kid. I like music, reading, and traveling. That's all. ഒരു മ്യൂസിക് ഇതിനകത്തുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇത് പതുക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക് വരുത്താൻ പറ്റും. എല്ലാം ഒരേപോലെ. മൈ നെയിം ഇസ് നിഷാദ് അഹമ്മദ്. ഐ എം ഫ്രം എടപ്പാൾ. ഐ എം 24 years old. ഇതിനൊന്നും കിട്ടില്ല, മ്യൂസിക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും we need to regulate the speed, the pace, and slowly, relaxedly you need to put it. Then automatically it comes. മനസ്സിലായോ? നോക്കൂ, ഇത് നല്ലൊരു ക്ലാസ് റൂമാണ്. പറഞ്ഞേ ഇത് നല്ലൊരു ക്ലാസ് റൂമാണ്. അല്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാണ് ഇത് നല്ലൊരു ക്ലാസ് റൂമാണ്. പറഞ്ഞേ അതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയൂ. ദിസ് ഈസ് എ നൈസ് ക്ലാസ് റൂം. ദിസ് ഇസ് എ നൈസ് ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയരുത്. അപ്പം നമ്മൾ നല്ലതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നല്ലത് എവിടെയും വരണം, കുറച്ച് പറയണം. ദിസ് ഇസ് എ നൈസ് ക്ലാസ് റൂം. വി ഹാവ് ഗോട്ട് എ സ്പേഷ്യസ് ക്യാമ്പസ്. അപ്പം ആ സ്പേഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സ്പേസ് വരണം അവിടെ. അകലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അകലെ തോന്നണം അവിടെ. ഇത് അകലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അകലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അകലം തോന്നണം. വിഷ്ണു സാറേ, ഇതാണ് ഇൻറ്റർനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക്. സ്റ്റാൻഡ് മീ. ദിസ് ഇസ് ബാഡ്. പറഞ്ഞേ ഹലോ, ദിസ് ഇസ് റിയലി ബാഡ്. പറയൂ. സുധ ടീച്ചർ ചിരിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞത് ദിസ് ഇസ് റിയലി ബാഡ്. ആ ബാഡിന് ആ സൗണ്ടിന് എന്തേ തോന്നണം? ബാഡ് വരണം. It's difficult. It's a rocket science. അപ്പോൾ ആ പറച്ചിൽ തോന്നണം അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് എ റോക്കറ്റ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ മ്യൂസിക്. ഉയർത്തിനടുത്ത് ഉയർത്തി പറഞ്ഞ്, താഴത്തിനടുത്ത് താഴ്ത്തി പറഞ്ഞ്, താളത്തിൽ പറഞ്ഞ്. ഇത് എപ്പോഴേ പറ്റുള്ളൂ? ടുഡേ ആയി കഴിയുമ്പോൾ മറ്റേ ഇത് പറ്റില്ല. വളരെ സാവകാശം, റിലാക്സ്ഡ് ആൻഡ് ഫൈൻ ട്യൂൺ ഇറ്റ്. ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരും നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ച് അവർ സ്പീഡിൽ സംസാരിക്കാൻ കാണില്ല. അവരെപ്പോഴും നല്ല താളത്തിലാണ് പറയാം. കാര്യം അവരുടെ ഭാഷയാണ്. അതിലെല്ലാം ഉപരി ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് അതിനൊരു താളം ഉണ്ടാവണം, വേണ്ടേ? ഉയർത്തി പറയണം. ഇനി പതുക്കെ പറഞ്ഞെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? പതുക്കെ പറയണം. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ സംസാരം ആകർഷണീയമാവുള്ളൂ. ഇത് അതിൽ ആകർഷണമൊക്കെ വരണം. The same music can be applied to English. So you need to control the pace. Think. ഒരിക്കലും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ആസ് വി ആർ ടീച്ചേഴ്സ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വി കാൻ എൻ്റർടൈൻ മിസ്റ്റേക്സ്. നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഐ വാസ് നോട്ട് ഇൻ ഔട്ട് ദ മിസ്റ്റേക്സ്. ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ക്ലാസ്, അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ക്ലാസ്, everyone's English should be free from mistakes. മനസ്സിലായോ? ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ വേണ്ട, ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് utter nonsense.
ഒരു ഭാഷയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പൊട്ടത്തരമാണ്. മലയാളം തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നു, ഞാൻ ഇന്നലെ വരും, നാളെ ഞാൻ അവനെ കണ്ടു എന്നൊക്കെയാണ് ഒരാൾ പറയുന്നത്. ഇന്നലെ ഞാൻ അവിടെ പോകുമായിരുന്നു, ഞാനിന്ന് അവിടെ പോകുന്നു, ഞാൻ അവനെ കണ്ടു, എന്നിട്ട് അവനെ എടുക്കാറുണ്ട്, എന്നിട്ട് അതെടുത്തു. വാട്ട് നോൺസെൻസ് ആർ യു ടോക്കിംഗ്? സോ മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലെ ഉദ്ദേശം അതാണ്. ഈ പഠിച്ചനുസരിച്ച് ലാംഗ്വേജ് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. പഠിച്ചനുസരിച്ചിട്ട് വേണം പറയാൻ. ടേക്കിന് ടുക്ക് എന്ന് പറയണം, കമ്മിന് കെയിം എന്ന് പറയണം വന്നു എന്നുള്ളതിന്. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും എസ്റ്റർഡേ ഐ ആം കമ്മിങ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ എൻ്റർടൈൻ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൊട്ടത്തരം പറയാൻ, ഐ മീൻ മിസ്റ്റേക്സ് പറയാന്നുള്ളത് വി ക്യാൻ എൻ്റർടൈൻ. അത് നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഐ കുഡ് എൻ്റർടൈൻ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് 7th ക്ലാസ്. സോ വി നീഡ് ടു ബി കെയർഫുൾ. പഠിച്ചതനുസരിച്ച് വൊക്കാബുലറി ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പഠിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ വി നീഡ് ടു വർക്ക്, എസ്പെഷ്യലി യൂസിങ് ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലേഴ്സ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലേഴ്സ് പഠിച്ചു, അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. സാഡ്ലി സ്പീക്കിംഗ്, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി സ്പീക്കിംഗ്, ഇതൊക്കെ you can add, I mean you can add them into your conversation, day-to-day conversation. Understand me? So accent, improving accent can be learned, it can be done over time. So we need to deliberately control the pace and think and speak. Understand me? പക്ഷേ I couldn't find many people with a lot of mistakes. അങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടില്ല ഞാൻ. I was noting down കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഗ്രാമർ, you have improved your grammar. That's a really positive thing. You have improved your structure. Grammar എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. You have improved it. Vocabulary wise you have far improved. Pronunciation നിങ്ങളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണത്, പഠിച്ചതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വെഹിക്കിൾ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു, നിങ്ങൾ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ ശീലം. അപ്പോൾ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. യു നീഡ് ടു പ്രാക്ടീസ്. അസ്റ്റാമി നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു സ്പന്ദനമൊക്കെ പഠിച്ച് അതേപോലെ കാലകാലം പോകുന്നതല്ല. നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ബിക്കോസ് വി ആർ ടീച്ചേഴ്സ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളെക്കാട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം. ദേ നോ ബെറ്റർ ദാൻ അസ്. നൗ എവറിത്തിങ് വി ആർ ദ സ്മാർട്ടസ്റ്റ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ യെസ്റ്റർഡേ ഐ ആം ഗോയിങ് ദെയർ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിള്ളേർ നിങ്ങളോട് പറയില്ല, ബട്ട് ദേ വിൽ മാർക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ദേ നോ ബെറ്റർ ഇംഗ്ലീഷ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ? സോ തെറ്റില്ലാതെ പറയുക, ഫ്രീ ഫ്രം മിസ്റ്റേക്സ് ആൻഡ് ഫ്ലുവൻസി, റിലാക്സ്ഡായി ആയിട്ട് പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. ലോങ് പോസ് ഇല്ലാതെ റിലാക്സായി പറയുക. ദീസ് ആർ ദ 2 objectives ഓഫ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം. അത് മീറ്റ് ചെയ്ത് ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് കോഴ്സ്, if you are not able to meet those objectives or that targets, you have miserably failed and there is no point in attending these classes. Understand me? Because now in the end you have an interview, and Subhash sir knows, everybody knows the level there. We discuss the things, how far the teachers have improved, because I take money and I'm responsible for this. And if you are not able to speak English accurately and confidently, fluently, this money that I take out of this, it is not worth taking. Yes or no? Yeah. Every day I'm very aware of this. It's a Sunday. As I come to my class, my students must be capable of taking they should have some takeaways out of the class. ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ എന്തിനൊക്കെ പഠിച്ചെന്ന് തോന്നണം. നമ്മൾ ഒരുപാട് വൊക്കാബുലറി പഠിച്ചോ? യെസ് ഓർ നോ? നിങ്ങൾ കുറേ ഓർത്ത് വെക്കുന്നില്ലത്? യെസ് ഓർ നോ? സോ യു ഷുഡ് ലേൺ. ആ ടേക്ക് അവേസ് ഉണ്ടാവണം അവർ. വി ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ സ്ട്രക്ചർ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു, വൊക്കാബുലറി വർക്ക് ചെയ്തു, ദെൻ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കുറച്ച് കാര്യം മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങളെ ലാംഗ്വേജ് ഇൻഡിവിജ്വലി അസസ് ചെയ്തു. ഞാൻ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിനകത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഐ ഹാവ് അസസ്ഡ് എവരി വൺസ് ലാംഗ്വേജ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ? ഇതെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റി വെറുതെ ചെയ്യുന്നില്ല. Everything has its own purpose. Understand me? So I'm analyzing it. So you need to learn. You need to speak according to what we have learned. Then according to me എന്ന് ഒരിക്കലും പറയരുത്. ഹലോ, എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം തന്നെ പറയാം. For me പറഞ്ഞേ. For police. അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ for the police. Understand me? For me. According to me ഒരിക്കലും പറയാം. For me പറഞ്ഞേ. For me. Understand? Clear? Anyway, that's it for now. Any questions? So we'll come up with more activities and any other kind of suggestions that you have to put forward. Yeah. This is the tallest board I have ever written on. Parne? This is the tallest board I have ever written on. Write on. I have ever written on. Yeah. We need a ladder as well. All right. Okay. Yeah. Fun. Yeah. Come on. Any other suggestions? Happy? Good. All right. Okay. So let's call it a day. Come on. Let's
കോൾ ഇറ്റ് എ ഡേ. പകല് നമ്മളൊരു പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ തന്നെ പറയാം ലെറ്റ്സ് കോൾ ഇറ്റ് എ ഡേ. പറഞ്ഞേ ലെറ്റ്സ് കോൾ ഇറ്റ്. ഇനി രാത്രിയാണ് എന്ത് പറയും? ലെറ്റ്സ് കോൾ ഇറ്റ് എ നൈറ്റ്. അപ്പം എല്ലാവരും വർത്താനം പറയാം എക്സ്ക്യൂസ് മീ മതി നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് കോൾ ഇറ്റ് എ ഡേ, നമുക്ക് നിർത്താം. രാത്രി നിർത്താണെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് കോൾ ഇറ്റ് എ നൈറ്റ്, ലെറ്റ്സ് കോൾ ഇറ്റ് എ നൈറ്റ്. Anyway, thank you very much and I will be staying there. Come with a phrase and on the way you have to practice, okay? I'll be filming it, a phrase or sentence that you learn out of today's class. That's it for now. See you next class.